Praise the Lord. Hallelujah. గట్టిగా చెప్పండి. I greet you all in the matchless name of Lord and Savior Jesus Christ. సరిపోల్చాలని యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ నా వందనాలు. What a open heaven atmosphere that the Lord has poured in the midst of us. తెరవబడ్డ ఆకాశమును బట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం గట్టిగా. If I didn't come, it will be a great loss for myself. ఒకవేళ నేను వచ్చి ఉండకపోతే అది నాకే చాలా నష్టం జరిగేది అనిపిస్తుంది. Because the presence of God is here. ఎందుకంటే దేవుని సన్నిధి ఇక్కడ ఉన్నది. Come on, గట్టిగా దేవుని స్తుతించండి. Praise the Lord. He is walking and talking to us. He is walking and talking to us. ఆయన మన మధ్యలో నడుస్తున్నారు, మనతో మాట్లాడుతున్నారు. Pastor Savanya Shastri, wonderful family and the congregation, I return my hearty regards to you. జఫన్యా శాస్త్రి గారికి, వారి కుటుంబానికి, వారి ప్రియమైన పరిశుద్ధ సంఘానికి, దైవజనులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Amen. Miraka and all the wonderful ministers and the leaders, apostle, prophets, evangelists, shepherd and teachers, I really greet you all from the bottom of my heart. మేరక్క గారికి, ఆత్మీయ కుటుంబానికి, ఇతర దైవజనులకు, చేరి ఉన్న సంఘానికి, పరిశుద్ధులందరికీ నా గుండె లోతుల్లో నుంచి ప్రేమ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. And amazing worship leaders, musicians, ministers, so proud of you all. అద్భుతమైనటువంటి ఆరాధన నాయకులకు, సంగీతకారులకు, వాయిద్యకారులకు నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. Amen. This is not an ordinary place. ఇది మామూలు స్థలం కాదు. Because our God is not an ordinary God. ఎందుకంటే మన దేవుడు సామాన్యమైన వాడు కాదు. Prophetically, without hesitation, I can tell you. ఎలాంటి మోమాటము లేకుండా, అరమరికలు లేకుండా ప్రవచనాత్మకంగా నేను ఒక మాట చెప్పగలను. From today onwards, this ministry is going to act like a die. Many type of vessels are going to be raised from this place. ఈ రోజు మొదలుకొని ఈ పరిచర్య అనేక మంది సేవకులను దేవుని చేతి పాత్రలుగా లేపడములో వాడబడబోతుంది. This is going to be the labor room. Thousands and 10,000s of souls are going to be delivered. వేవేల కొలది ఆత్మలు జనింపజేసే ప్రసవ గదిగా ఈ మందిరం ఉండబోతుంది. What are the things which is not familiar for the Telugu churches are going to be born from this place. సాధారణంగా తెలుగు సంఘాలకు పరిచయము లేని అద్భుత కార్యములు ఈ చోటు నుండి జరగబోతున్నాయి. And the Spirit of God is here. దేవుని ఆత్మ ఇక్కడ ఉన్నాడు. May the wonderful Lord bless us. అద్భుతమైన దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. In the coming days, there will be multiple services you supposed to conduct in this sanctuary, because according to your call and anointing, this sanctuary is too small. నీ పిలుపుకు దేవుడి నిమిత్తం అభిషేకానికి మందిరము చాలా చిన్నది గనక రాబో దినములలో ఇక్కడ నువ్వు అనేకమైన ఆదివారపు ఆరాధనలు నిర్వహించవలసి వస్తుంది. The jealousy people are not clapping their hands. కొంతమంది అసూయ పరులు మాత్రమే చప్పట్లు కొట్టడం లేదు. Come on, make it.
of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో మేము ప్రకటించున్నది ఏమనగా, North, south, east, west, let the people come in Jesus' name. ఉత్తర దక్షిణ తూర్పు పడమర నల్లు దిక్కులుగా జనులు ఇక్కడికి సమకూర్చబడుదురుగాక. Let there be an open heaven. ఇక్కడ తెరవబడిన ఆకాశముండునుగాక. Close your eyes and lift your hands. దయతో కళ్ళు మూసుకొని చేతులు పైకెత్తండి. 2 minutes, somebody open your mouth and start to pray in Holy Spirit. కళ్ళు మూసుకొని నోరు తెరిచి పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థన చేయుటకు ఆరంభించండి. గట్టిగా అన్య భాష, గట్టిగా అన్య భాష, గట్టిగా అన్య భాష. పవిత్ర ఆత్మ पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. अंदर हालेलुया, 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 region. ఈ ప్రాంతమును పరిసరములను నీ రాజ్యము కొరకు ఇప్పటికే చేపట్టినందుకై తీసుకుంటున్నందుకే నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. Build your kingdom, O God. Build your kingdom, O మీ రాజ్యమును నిర్మించండి ప్రభువా. extend the venue of your people. ఈ ప్రజలను విస్తరింప చేయండి నాయనా. Oh, this morning time also speak to us this from your heart. నీ మాటను నీ నోటి నుండి ప్రజలు వినుటకు సిద్ధపడుచుండగా let the revelations of the word of God let us shower from your stone. నీ వాక్య ప్రత్యక్షతలు కురియునుగాక.
Open the doorway of the word of God. పరలోకపు తండ్రి యొక్క చిత్తమును తెరవమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం. Every foul spirits and hindrances I bind you in the name of Jesus. ఆటంకముల అద్రపు శక్తులన్నిటిని యేసు నామములో బంధిస్తున్నాం. Let the anointing of God break every yoke. ప్రతి కాడిని దేవుని అభిషేకము విరుచునుగాక. We give all the glory. మహిమంతా నీకే ఆరోపిస్తున్నాం. In Jesus' name. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. గట్టిగా చెప్పండి. Open your Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తెరిచి. I think everybody has the Bible. మీ అందరికీ బైబిల్ ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాను. Because 60% of the, probably 70% of this crowd is pastors supposed to have the Bible. సగానికంటే ఎక్కువ మంది పాస్టర్లు కనుక బైబిల్ ఉండి తీరాలి మరి. It's such a privilege to minister to you all. Such a privilege to minister to you all. మీ అందరికీ సేవ చేయటం నా గొప్ప భాగ్యంగా భావిస్తున్నాను. Yes, Gospel of Saint Matthew chapter 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము. The Gospel of Matthew chapter 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయము. The people, those who are searching for the Gospel of Matthew in the Old Testament, come to the front. Let me pray for you. మత్తయి సువార్తను పాత నిబంధనలో వెతికే భక్తులారా ముందుకు రండి, మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. Yes, Gospel of Matthew chapter 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయం verses 14, 15 and 16. 14, 15, 16 వచనాలు. Yes, Gospel of chapter 21 verse 12, 13 and 14. 12, 13, 14. యేసు దేవాలయములో ప్రవేశించి క్రయ విక్రయములు చేయవారందరిని వెళ్ళగొట్టి రూకలు మార్చు వారి బల్లను గువ్వలము వారి పీఠమును పడద్రోసి నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరం అనబడునని వ్రాయబడి ఉన్నది. అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసేడి వారేనను గుడ్డి వారును కుంటి వారును దేవాలయములనందుకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరిచెను. Yes, the Bible says verse 12, mainly we are concentrating, overturn the tables and the money exchange and the seat of those who sold doves. దేవాలయములో యేసు ప్రవేశించి క్రయ విక్రయములు చేయవారందరిని వెళ్ళగొట్టి రూకలు మార్చు వారి బల్లలు గువ్వలు వారి పీఠములు పడద్రోసాడట. Yes, and the seat those who sold doves. వారు పావురాల్ని అమ్మేవారి వారి పీఠములు పడద్రోసాడు. Overturn the tables of money exchange and the seat of those who sold doves. Yes, and the title I want to tell you this, the title of this sermon, make the dove, let the dove fly in the temple. Amen. ఈనాటి సందేశం యొక్క శీర్షిక అంటే ఏమిటంటే దేవుని పావురమును మందిరములో ఎగరనివ్వండి. Let the dove fly in the temple. దేవుని పావురం మందిరములో ఎగురునుగాక. In this 2024 second half of this year, let the dove fly in every churches. 2024వ సంవత్సరపు రెండవ అర్ధ భాగములోనైనా దేవుని పావురము మందిరములో ఎగురునుగాక. Even this morning time, ఈ ఉదయ కాలములో కూడా some demonic, some worldly nests are going to be break by the power of the gospel. స్వార్థ యొక్క శక్తి వలన కొన్ని దయ్యపు శక్తుల ప్రభావాలు తగ్గబోతున్నాయి. And the doves are going to be released in your life and in the ministry. మీ జీవితములో సంఘములో బంధించబడ్డ పావురములు విడుదల చేయబడతాయి. So 2000 years ago, 2000 సంవత్సరాల క్రితం, the Bible says Jesus came into the city of Jerusalem. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యెరూషలేము పట్టణానికి వచ్చారని బైబిల్ తెలియజేస్తుంది. Jesus never be late, he will be never be early, always he will be on time. యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు ముందుగా రావడం ఆలస్యం అవ్వడం జరగదు, ఆయన సరైన సమయానికి వస్తారు. At the due time he will exalt you. యుక్త కాలములో తగిన కాలములో ఆయన నిన్ను పైకెత్తుతాడు. He don't have any watch or calendar. ఆయనకి ఏమి క్యాలెండర్ చేతి గడియారము ఉండవు. He won't look at the watch, but the time will look at Jesus. దేవుని బిడ్డలారా,
గడియారమును చూడాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ యేసు వైపు చూస్తే చాలు. The time will look at Jesus. సమయమే యేసు కొరకు ఎదురు చూస్తుంటుంది. Because he created everything from nothing. ఎందుకంటే ఆయనే కదా దాన్ని కూడా సృష్టించారు. We creatures need a watch. మనము సృష్టించబడ్డ వారము గనక మనకు గడియారం అవసరం. But the creator don't have any watch. సృష్టికర్తకు గడియారం అవసరం లేదు కదా. So 2000 years ago, 2000 సంవత్సరాల క్రితం, the month of Nisan, which is the first month of Jewish calendar, నీసాను అను మాసము యూదులకు మొదటి నెల. అది on the 10th day of month of Nisan, Jesus came to యేసుక్రీస్తు నీసాను నెల 10వ దినమున యెరూషలేము పట్టణానికి వచ్చాడు. 4 days before the Passover he came. ఆయన వెళ్ళిపోవడానికి 4 దినాల ముందు ప్రభువారు వచ్చారు. Because if you go back and read Exodus chapter 12, నిర్గమకాండము 12వ అధ్యాయం చదవగలిగితే, the Passover lamb has to be separated 4 days before. స్పష్టంగా అక్కడ వాక్యం తెలియజేస్తుంది, పస్కా పశువు 4 దినములు వేరు చేయబడి బాధింపబడాలి. So Jesus know this is a one way ticket. యేసుక్రీస్తుకు ఆ విధముగా సిద్ధపాటు, ఆ క్రమము తెలుసు కనుక ఆ విధంగా చేశారు. Yes, this time not an ordinary journey I have come. This time not an ordinary visit that I have come. యెరూషలేమును గతములో దర్శించినట్లు కాదు, ఈసారి ప్రత్యేకమైనటువంటి విధానములో ప్రభు వచ్చారు. I have come to die for my people. నేను వచ్చింది నా ప్రజల కొరకు చనిపోవడానికి కదా. Let me tell you, Jesus never ran away from the cross. యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు సిలువ నుండి పారిపోలేదు. He ran into the cross and conquered the cross. ఆయన సిలువ యొద్దకు పరిగెత్తి ప్రాణమర్పణ చేశారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. In the ministry, challenges will be there. పరిచర్యలో చాలా సవాళ్లు వస్తాయి. The problems will be there. సమస్యలు వస్తాయి. But not the problem not run away from the problems. కానీ మనం ఎప్పుడు సమస్యల నుండి దూరంగా పారిపోకూడదు. Oh, resist the problem, let the challenges and problem, let it run away from you. సమస్యను ఎదుర్కోండి, సమస్య పారిపోతే. Jesus run into the cross and conquered the cross. అవును, మన ప్రభు యేసుక్రీస్తు సిలువ యొద్దకు పరిగెత్తాడు కానీ సిలువ నుండి పారిపోలేదు. And if you study the geographical structure of city of Jerusalem, there are 7 hills. ఆ యెరూషలేము యొక్క భౌగోళిక స్వరూపాన్ని గాని గమనిస్తే 7 కొండలు అక్కడ ఉన్నట్లుగా మనకు తెలుస్తుంది. 7 hills are there in the city of Rome. రోమా పట్టణంలో 7 కొండలు ఉన్నాయి. Even in Trivandrum there are 7 hills are there. త్రివేంద్రములో కూడా 7 కొండలు ఉన్నాయట. Yes, one day you are coming to Trivandrum. Amen. Amen. Thank you. I will. We are also in the process of building construction. Okay. మేము కూడా మందిర నిర్మాణం యొక్క ప్రయాసలోనే ఉన్నాము. God bless us with 3 acres 11 cents. దేవుడు మన 3 ఎకరాల 11 సెంట్లతో మా సంఘాన్ని ఆశీర్వదించారు. And we are about to start building 25,000 square feet building. మేము 2.5 ఎకరాల్లో మందిరాన్ని కట్టడానికి సిద్ధపడుతూ ఉన్నాం. Which can be accommodate 2,000 people at a time. కనీసం 2000 మందిని ఒకేసారి కూర్చునేలాగా ఆ హాల్ ఉండాలని మేము సిద్ధపడుతున్నాం. But it is too tiny for us. మాకైతే అది కూడా చాలా చిన్నదే. Let us be faithful for the little things. One day God will come make us to sit on the greater things. ఆ కొంచెంలోనే మేము దేవునికి నమ్మకంగా ఉండడానికి ప్రయాసపడుతున్నాం. దేవుడు నిశ్చయంగా ఆశీర్వదించబోతున్నాడు. So Jesus came on the 10th day of month of Nisan to Jerusalem. యేసు నీసాను మాసపు 10వ దినమున యెరూషలేము పట్టణములోకి వచ్చాడు. Oh, just a few days back the Lazarus came out. కొన్ని దినముల ముందే లాజరు లేపబడ్డాడు. The burial ceremony you turn into resurrection service. The burial భూస్థాపన కార్యక్రమం పునరుద్ధానపు కార్యక్రమంగా మారిపోయింది. Amen. And a lot of people are there. చాలా మంది ప్రజలు వచ్చారు అక్కడికి. 2 major hills are there. 2 mountains are there. అక్కడ 2 పర్వతాలు ఉన్నాయి. Mount Moriah and Mount Olives. ఒలీవల కొండ, మోరియా పర్వతం. Hey, look at the on the top of the Mount Olives. ఒలీవ కొండల మీద మనము చూస్తే Lot of people are there. Lot of people. చాలా మంది ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు. Because the greatest crowd puller is not Michael Jackson but Lord Jesus Christ. ఎందుకంటే జనాల్ని ఆకర్షించగలిగిన వాడు మైకేల్ జాక్సన్ కాదు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు. Michael Jackson is a moonwalker, but
Jesus is a sea walker. మైకేల్ జాక్సన్ ఒకవేళ మూన్ వాక్ చేశాడేమో కానీ యేసు ప్రభు సముద్రం మీద నడిచాడు. So thousands of people are there. అందును బట్టి వేవేల కొలది జనం ప్రభు దగ్గరకు వస్తూ ఉండేవారు. And Jesus know this is absolute time entering into the city of Jerusalem. యేసు క్రీస్తుకు తెలుసు కదా యెరూషలేము పట్టణములో ప్రవేశించవలసిన సరైన సమయం ఇదేనని. The Bible says he sent two disciples to untie donkey. గాడిదను కట్టబడి ఉన్న గాడిదను విడిపించడానికి యేసు ఇద్దరు శిష్యులను పంపించారు. Yes, in that particular chapter. అదే అధ్యాయములో So many locks are breaking. ఎన్నో బంధకాలు తెంపబడుతూ ఉన్నాయి. Today in the name of Jesus. ఈ రోజు కూడా యేసు క్రీస్తు నామములో An anointing is releasing in this atmosphere. విడుదల చేయగలిగిన ఒక అభిషేకం ఇక్కడ దేవుడు పంపిస్తున్నాడు. Come on, receive. పొందుకోండి యేసు నామములో పొందుకోండి. Untie anointing. బంధకములు తెంచే అభిషేకం పొందుకోండి. Receive that. యేసు నామములో పొందుకోండి. If God delivered you from something, ఏదైనా ఒక స్థితి నుండి దేవుడిని విడిపించినట్లయితే your deliverance is not going to be contained within yourself. ఆ విడుదల నీలోనే ఆగిపోవడానికి వీలే. But God has delivered to deliver 10,000s of souls. నిన్ను విడిపించింది మరొక 10,000 ఆత్మలను విడిపించడానికే. God sent Jesus and two disciples. యేసుక్రీస్తు ఇద్దరు శిష్యులను పంపించారు. Go and untie that donkey and the colt. వెళ్ళి మీరు కట్టబడిన గాడిదను దాని పిల్లను విడిపించమని చెప్పారు. Those days donkey is like a Rolls Royce during the time of Jesus. ఆ దినములలో గాడిదలే నేటి రోల్స్ రాయిల్స్ కార్స్ తో సమానం. Yes, 2000 years ago when he came. 2000 సంవత్సరాల క్రితం యేసు వచ్చినప్పుడు He sat on a donkey. ఆయన గాడిద మీద కూర్చున్నారు. But Revelation chapter 19. మత్తయి ప్రకటన గ్రంథం 19వ అధ్యాయంలో he is going to sit on the white horse. తెల్లని గుర్రం మీద ప్రభు కూర్చుంటారని వాక్యం తెలియజేస్తుంది. Even this morning time I have seen. ఈ ఉదయకాలం నేను చూస్తుంది ఏమిటంటే somebody begin from cycle. ఒక వ్యక్తి సైకిల్ మీద ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడట. Then he has promoted to scooter. అతను సైకిల్ నుంచి స్కూటర్ కి పదోన్నతి పొందాడు. Then he is promoted to bullet bike. ఆ తర్వాత బుల్లెట్ కి అతని ప్రస్థానం కొనసాగింది. He is not the God of descending, he is the God of ascending. ఆయన కిందికి దించే దేవుడు కాదు, పైకి హెచ్చించే దేవుడు అయి ఉన్నాడు. ఆమేన్. ప్రవచించుచున్నాను. Your next promotion season has come. నీవు మరి యొక్క ఎత్తుకు అంతస్తుకు ఎదిగే కాలము సమీపించింది. Your standard of life is about to change in Jesus name. నీ జీవన ప్రమాణం పెరగబోతుంది యేసు నామములో. Your pillow, your bed is going to change. Your pillow and your bed is going to change. నీ పరుపు నీ దిండు కూడా మార్చబడబోతుంది. Your house is going to change. నీ కాలము మార్చబడబోతుంది. Your house is going to change. నీ ఇల్లు మార్చబడబోతుంది. Your vehicle is going to change. Your vehicle is going to change. నీ వాహనములు మార్చబడబోతున్నాయి. Your tiny church building is going to change. నీ మందిర నిర్మాణము పద్ధతులన్నీ మారిపోబోతున్నాయి. It's a season from donkey to horse. ఇది గాడిద నుండి గుర్రానికి మార్పు చెందే కాలం. 2000 years ago 2000 సంవత్సరాల క్రితం he sat on a donkey. ఆయన గాడిద మీద కూర్చున్నారు. Donkey is the vehicle of prophet. అది ప్రవక్తల యొక్క వాహనం. Yes, and there was a whole sound of celebration. అక్కడంతా కూడా పండుగ వాతావరణం ఉన్నది. Before walking crowd and following crowd they are singing Hosanna. ఆయన ముందు ఆయన వెనక ఉన్న జనమంతా హోసన్నా అని పాడుతున్నారు. My Bible says నా బైబిల్ ఏం
చెబుతుందంటే Oh, wherever the king's noise will be there, the king's celebration will be there. ఎక్కడైతే రాజును గూర్చిన ఉత్సవం ఉంటుందో There will be king's celebration. People will celebrate the king. రాజును గురించి ప్రజలు హర్షిస్తారు, పండుగ చేస్తారు. Prophet vehicle is there. అక్కడ ప్రవక్త యొక్క వాహనం ఉంటుంది, King's celebration is there. రాజు ఉత్సవం ఉంటుంది, And he's riding the donkey to the temple of God. దేవుని మందిరమునకు గాడిద మీద ఆయన ప్రయాణము చేస్తూ వెళుతున్నారు. The priest will go to the temple. యాజకుడు మందిరానికి వెళ్తాడు. Let me tell you one more time. మరొక మాట చెప్పనివ్వండి. Prophet vehicle, ప్రవక్త యొక్క వాహనం, king's celebration, రాజు ఉత్సవం, and the priest journey to the temple. యాజకుడు ప్రయాణము చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. 3 anointing join on that valley. 3 వివిధములైన ప్రత్యేక అభిషేకములు కలిసిపోయాయి. అదిలో 3 seas are joining in Kanyakumari. 3 సముద్రాలు కన్యాకుమారిలో కలుసుకుంటాయి. Yes, but the 3 anointing is coming together on the valley of Kidron. కిద్రోను వాగు దగ్గర 3 అభిషేకములు కలిసిపోవడాన్ని మనము చూస్తున్నాం. Somebody is going through some valley. మీలో ఎవరో ఒక లోయ అనుభవం గుండా బహుశా ప్రయాణం చేస్తున్నారేమో. Anointing is going to upgrade it to the next level. నిన్ను ఒక బలమైన అభిషేకము పైకి తీసుకురాబోతా ఉంది. You are not going to perish in your valley. ఆ లోయలో నువ్వేమి నాశనం అవ్వవు. But you are going to conquer your mountain. నీవు నీ పర్వతమును అధిరోహించబోతున్నావు. Oh, the Bible says. బైబిల్ ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నది. 3 anointing was there. 3 అభిషేకాలు అక్కడ ఉన్నాయి. People are so excited. ప్రజలు చాలా ఉద్విగ్నంగా ఉన్నారు. This is not an ordinary prophet or priest. ఎందుకంటే ఆయన మామూలు సేవకుడు, ప్రవక్త కాదు. Oh, he was some powerful prophet in word and deed. ఆయన చాలా శక్తివంతమైన ప్రవక్త, వాక్కు చేతను క్రియ చేతను నిరూపించబడిన వాడు. When the crowd is looking around, they are seeing the walking miracles. ప్రజలు చుట్టూ చూస్తే నడుస్తున్న అద్భుతాన్ని ప్రజలు చూడగలుగుతున్నారు. Hey, do you know that boy? నీకు ఆ వ్యక్తి తెలుసా? Oh, he's the Lazarus. అతడే లాజరు. He was thinking in the tomb. ఆ సమాధిలో ఆలోచిస్తున్నాడు. But now he is shouting Hosanna. అతడు బయటకు వచ్చి హోసన్నా అని కేకలు వేయించున్నాడు. Hey, do you know that person? నీకు ఆ వ్యక్తి తెలుసా? He is a very famous blind man. మన ప్రాంతం అంతటికి బాగా తెలిసిన ఎరికో గుడ్డివాడు అతడు. Now he is also shouting Hosanna. అతను కూడా హోసన్నా అని కేకలు వేస్తున్నాడు. Yes, do you know the lady? నీకు ఆ అమ్మాయి తెలుసా? That crazy worshipper, do you know her? ఆమె బాగా ఆరాధన చేస్తున్న ఆ వ్యక్తి నీకు తెలుసా? She had 7 demons. ఆమెకి 7 దయ్యాలు ఉండేవి. But Jesus said one word. యేసు ఒక్క మాట చెప్పాడు. Oh, come on, Jesus didn't say 70 words. ఆయన 70 మాటలేం చెప్పలేదండి. Some people intervene the devil. చాలా మంది దయ్యంతో కలిసిపోయి ముచ్చట పెడుతుంటారండి. Devil, how did you came? ఏయ్ దయ్యమా ఎక్కడి నుండి వచ్చావు? Devil, how you go? ఎలా వెళ్ళిపోతావు? Do you have a return ticket? నువ్వు తిరుగు ప్రయాణం టికెట్ తెచ్చుకున్నావా? But today in the name of Jesus, ఈ దినమున ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామమున don't interview them, cast it out in Jesus' name. దయ్యమును ఇంటర్వ్యూ చేయకండి, ఒక్క తన్నుదానండి. miracles. దేవుని బిడ్డలారా వారు ఎవరు సాధారణమైన వ్యక్తులు కాదు, వారు నడుస్తున్న అద్భుతములు. Today in the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామములో when you look around, నీ చుట్టుపక్కల చూడు, you are seeing the victory of Jesus. యేసుక్రీస్తు యొక్క విజయాన్ని చూస్తే, oh, when you are look around, నువ్వు చుట్టుపక్కల గాని చూడగలిగి, seeing the failure of the devil, సాతాను ఓడిపోవడాన్ని నువ్వు చూడగలుగుతావు. and they are singing Hosanna. వాళ్ళు హోసన్నా అని పాడుచున్నారు. Before the crowd and following the crowd, they are singing Hosanna. ఆయన ముందున్న జనం, ఆయన వెనక వస్తున్న జనము కూడా హోసన్నా అని పాడుచున్నారు. And how they worshiping and shouting before Jesus. వారు ఆ విధముగా యేసును ఆరాధిస్తున్నారు. Bible says they remove their outer garment. వాళ్ళు అంటున్నారు, వాళ్ళు బైబిల్లో ఏమనుందంటే ఆ ప్రజలు తమ
తమ పై వస్త్రమును తీసి and they spread their outer garment on the way. ఆ మార్గములో ఆ బట్టలు వారు పరచి. What's the meaning of that? Removing the outer garment, they forgetting their identity. వారు పై వస్త్రమును తీసి యేసు కొరకు నేల మీద పరుచుట అంటే అర్థం ఏంటంటే వారు తమ ఉనికిని, గౌరవాన్ని, గుర్తింపును అక్కర్లేదని పక్కన పెట్టేశారు. They remove their identity. వారు తమ ఉనికిని, గుర్తింపుని వద్దనుకున్నారు. Sometimes we have big head and small heart. చాలా సార్లు మనకి తలకాయ పెద్దది, గుండెకాయ చిన్నదైపోతుంది. But if God wants to use you, కానీ ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను వాడుకోవాలనుకుంటే you have to remove our outer garments. నీ వెలుపటి లేదా పై వస్త్రమును తీసేయాలి. Look at David. దావీదును చూడు, He is removing the royal garment. ఆయన రాజ వస్త్రములు తీసివేశాడు. Oh, come on, somebody has to forget your identity. ఈ రోజు ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను అనే గుర్తింపును మరిచిపోతే తప్ప నువ్వు దేవుని మహిమపరచలేవు. Yes. Remove the royal garment. నా రాజరేఖం అనే దాన్ని తీసి పక్కన పడేయ్. And he is wearing the ephod, the cotton clothes. ఆ ఎఫోదు అనబడుతున్నటువంటి ఆ సన్నని నార వస్త్రములు తీసివేయాలి. Oh, he is wearing the priestly garment. అతడు యాజక వస్త్రాన్ని ధరించాడు. During the time of worship, ఆరాధన సమయంలో there is no hierarchy. ఇంకా ఏ హెచ్చించుకునే పద్ధతులు, పరిస్థితులు లేవు. Everybody has to worship the Lord. ఎవరు హెచ్చు తగ్గులేవు, అందరూ దేవుని ఆరాధించాలంతే. During the time of worship, ఆరాధన సమయంలో everybody has to worship the Lord alike. అందరూ ఒక్కలాగే దేవుని ఆరాధించాలి. God used us several places. దేవుడు అనేక స్థలాల్లో మనల్ని వాడుకుంటాడు. He probably like a people of success. దేవుడు మనల్ని ఒక సఫలీకృతమైన వ్యక్తులుగా మార్చివేస్తాడు. Carry the anointing. మన ఆయన అభిషేకాన్ని మనం మోసుకొని Our వెళ్తుంటాం. voice is a special voice. మన స్వరము ప్రత్యేకమైన స్వరము. We are the treasury of revelations. దేవుని ప్రత్యక్షతల నిధిగా దేవుడు మనల్ని మార్చాడు. But at the same time, అదే సమయంలో we don't want to keep our outer garments. అదే సమయంలో మన పై వస్త్రాన్ని అలాగా మెయింటైన్ చేయవలసినంత అవసరం ఏమీ లేదు. Let us forget about the preacher. నేను యాజకుని అనే సంగతిని, ప్రసంగికుని సంగతిని మర్చిపోదాం. Forget about where we have gathered. మనము ఎక్కడ సమకూర్చబడ్డామన్న సంగతిని మర్చిపోదాం. Let us forget who is preaching the word. మనము మాట్లాడుతున్న విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోదాం. Oh, let us concentrate in him and worship the Lord. యేసు మీద మాత్రమే దృష్టి నిలిపి ఆయన ఆరాధన చేద్దాం. Somebody shout hallelujah. అట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. And again the Bible says, బైబిల్ ఈ విధంగా చెబుతుంది, not only they have spread the outer garment on the way, వారు తమ పై వస్త్రములను మాత్రమే రోడ్డు మీద పరవలేదు. in the gospel chapter 12 says, యోహాను సువార్త chapter 12, 12వ అధ్యాయం మీదకి చెబుతుంది. yes, they are waving their hands with palm leaves. ఈత మట్టల చేత, ఖర్జూర మట్టల చేత వారు చేతులు ఊపుతున్నట్లుగా వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. Oh, they are waving, singing the hosanna with the palm leaves. హోసన్న పాడుతూ ఖర్జూర మట్టలు ఊపుతూ ఉన్నారని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. Last Sunday I was preaching in all our 5 services the same sermon. గత ఆదివారము మా 5 ఆరాధనలో ఈ సందేశాన్ని నేను మాట్లాడాను. Some Kerala chechi means akka. Some Kerala akka asked me why there is no coconut leaves. Why not coconut leaves? మా సంఘంలో ఒక అక్కగారు అడిగారు, ఎందుకు ఆ ఖర్జూర మట్ట లోపాలి, కొబ్బరి మట్ట లోపచ్చు కదా. Why there is no coconut leaves? అక్కడ ఎందుకు కొబ్బరి మట్టలు లేవు అని. I asked him, oh, you never travel outside Kerala, right? నువ్వు కేరళ దాటి బయటికి ఎప్పుడు వెళ్ళుండవు తల్లి అని అడిగాను నేను. Our God is not a ప్రాంతీయ దేవుడు. మన దేవుడు ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమైన దేవుడు కాదు. In Middle East there is no coconut, only palms. మిడిల్ ఈస్ట్ లో గల్ఫ్ దేశాలు, వాట్ ఇస్ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ ఫర్ ది మిడిల్ ఈస్ట్? మధ్య ఆసియాలో మరి కొబ్బరి చెట్లు ఏమి లేవు, అన్ని కూడా ఖర్జూర వృక్షాలే. ఓన్లీ పామ్ ట్రీస్, కేవలము మరి ఖర్జూర వృక్షాలే. There are some palm trees are here. ఇక్కడ కూడా కొన్ని ఖర్జూరపు చెట్లు ఉన్నాయి. Some palm trees are here. కొన్ని ఖర్జూరపు చెట్లు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి. The palm trees they will grow only alone. Alone they will grow alone. ఖర్జూరపు చెట్ల లక్షణం ఏంటంటే ఇంకెవరిని కలుపుకోకుండా అది ఒక్కటే ఎదిగేస్తుంటది పైకి. There are full of people in the society, in the church and the house. ఆ ఇంట్లో సంఘంలో ఆ రకములు చాలా మంది ఉన్నారు. But God will keep them alone.
God will keep them alone. దేవుడు వారిని అలాగ ఒంటరిగానే ఉంచుతాడు. How do you think that God kept you alone? దేవుడు నన్ను ఎందుకు ఒంటరిగానే ఉంచేశాడు? Not many friends. నాకు ఎందుకు ఎక్కువ మంది స్నేహితులు Not లేరు? that much telephone calls. నాకు ఎక్కువగా ఫోన్ కాల్స్ రావట్లేదు. God called you as a palm tree in this generation. నువ్వు అలాగా నన్ను ఎక్కువ మంది స్నేహితులు లేరు, నాకు ఎక్కువ ఫోన్ కాల్స్ అవ్వట్లేదు, బాధపడొద్దు. నిన్ను ఒక ఖర్జూరపు చెట్టు లాగా దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. And Mr. Palm Tree, Miss Palm Tree, I want to tell you, in every circumstances, nothing can perish you. ఓ ఖర్జూర వృక్షమా, సహోదరి సహోదరుడా, ఏది నిన్ను నాశనము చేయలేదు. Because in the unfavorable పరిస్థితి, it will grow deeper and deeper. ఎందుకంటే ఆ ఖర్జూర వృక్షము లోతుగా నానాటికి వేళ్ళూనుకుంటుంది. Your growth is not in Facebook, YouTube, outside, but your real growth is inside. బయటికి కనబడే ఎదుగుదల అసలైన ఎదుగుదల కాదు, లోపలికి ఎంత వేరు నువ్వు తన్నుతావో అది అసలైన ఎదుగుదల. Your actual growth is inside. నీ అసలు ఎదుగుదల లోపల ఉంటుంది కానీ బయటికి కనబడేది కాదు. Touch two people and say, nothing can shake me. ఒక ఇద్దరినైనా తాకి చెప్పండి, నన్ను ఏదు కదల్చలేదు. Yes, nothing can shake you. ఏది నన్ను కదపలేదు. Whatever may be the scandals and rumors and come. Whatever may be the scandals and rumors comes. నా మీద ఎన్ని నిందలు ఆరోపణలు వచ్చినప్పటికీ కూడా, Whatever may be the పోరాటం from the devil has come. సాతాను వలన వచ్చిన పోరాటం ఏదైనా కానీ, Whatever may be the church politics may come. సంఘములో ఉండే రాజకీయాలు ఎన్ని నన్ను ఇబ్బంది పెట్టినా కానీ, Tell them that I am not a tomato, I am a palm tree. వాళ్ళకి చెప్పండి, నేను టమాటాని కాదు, నేను ఖర్జూర వృక్షము. Hey devil, you are playing with the wrong person. ఏయ్ దయ్యమా, నువ్వు సరైనోడితో పెట్టుకున్నావు, నీ వల్ల కాదు, జాగ్రత్త అని చెప్పాలి. Oh, as much as growing outside, that much I am growing deeper inside. బయటికి ఎంత ఎదుగుదల కనబడుతుందో అంతకంటే ఎక్కువగా నేను లోపలికి వేరుతని ఎదుగుతున్నాను. And it will have an amazing supernatural strength. నాలో నేను ఒక అద్భుతమైన మానవాతీతమైన శక్తిని కలిగి ఉన్నాను. Every direction the wind is blowing on the palm tree. అన్ని వైపుల నుంచి గాలి ఆ ఖర్జూరపు చెట్టు మీదకి విసిరినప్పుడు Palm trees leaves will touch on the ground, that much it will bend. అవసరమైతే ఆ ఖర్జూరపు చెట్టు యొక్క ఆకులు లేదా ఆ మట్టలు నేలను తాకునంతగా అది వంగుతాయి. When the wind is blowing and when the tree is bending, people will say, oh, it is finished. బాగా గాలి వీచినప్పుడు ఖర్జూరపు మట్ట ఆ చెట్టు నేలను తాకినంతగా వంగినప్పుడు ప్రజలు ఇక ఆ చెట్టు ఇరిగిపోయింది అనుకుంటారు. Oh, that man of God, he finished. ఈ పాస్టర్ గారి పని అయిపోయింది, That church is finished. ఇక సంఘం లేనట్టే. Hey, wind is blowing against that ministry. గట్టిగా గాలి వచ్చింది, ఆ సంఘానికి అయిపోయింది. Wind is blowing against that sister, that brother. ఆ సహోదరుడికి వ్యతిరేకంగా గాలి వీచుచున్నది. But this prophecy I want to share with you. నేను మీతో పంచుకొని కోరుచున్న ప్రవచనం ఏమనగా, Even though you will bend, you are not going to break. ఒకవేళ నేలను అంటున్నంతగా వంగినా నువ్వు విర్రగావు. You are not going to break. You are not going to break. నువ్వు విర్రగబోవటం లేదా, You are not going to break. నువ్వు విరగబోవటం లేదా. For your samajam, you are going to be a surprise. నీ సమాజానికి నువ్వు ఒక ఆశ్చర్యంగా ఉండబోతున్నావు. For your family members, you are going to be a surprise. కుటుంబ సభ్యులకు నువ్వు ఒక ఆశ్చర్యంగా ఉండబోతున్నావు. If you want to see a miracle, go back and stand before the mirror and look into it. నువ్వు ఒక అద్భుతాన్ని చూడగొడుతున్నావా, అయితే వెళ్ళి అద్దం ముందు నుంచొని నిన్ను చూసుకో. Come on, if you want to see a miracle, stand before a mirror. నువ్వు ఒక అద్భుతాన్ని చూడగొడితే వెళ్ళి అద్దం ముందు నిలబడి నిన్ను నువ్వు చూసుకో. నీవే ఒక అద్భుతం అన్నమాట, నీవే ఒక అద్భుతం. ఆమేన్. Even unto yourself, you will be a miracle. నీ మట్టుకు నీవే ఒక అద్భుతంగా ఉండబోతున్నావు. The wind may blow from every
direction. నేలనంటున్నంతగా వంగిపోయి చేసే గాలి వేచవచ్చు ఒకవేళ. You probably think that, okay, my ministry is over. నువ్వు కూడా అనుకోవచ్చు ఇక నా పని అయిపోయింది, నా సేవ ఇక నాశనం అయిపోయిందని. Let me go 300 kilometers south. ఒక 300 కిలోమీటర్లు దక్షిణ వైపు వెళ్ళిపోతాను అని నీకు అనిపించవచ్చు. Oh, let me shift to another city. వేరే పట్టణానికి వెళ్ళిపోతాను అని నీకు అనిపించవచ్చు. But today you are a palm tree. ఈ రోజు ఒక సత్యం గుర్తుపెట్టుకో, నువ్వు ఒక ఖర్జూరపు చెట్టు. As a prophet I want to tell you, unpack your bag and stay wherever you are. ఒక ప్రవక్తగా చెబుతున్నాను, ఈ మాట శ్రద్ధగా విను. నీవు సర్దుకున్న బ్యాగ్ ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ బట్టలన్నీ ఇంట్లో సర్దేసుకో. నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు. Because the bent palm tree is going to come back again, the original position. ఎందుకంటే గాలికి వంగిన ఖర్జూరపు చెట్టు మరలి తెల్లగా పైకి లేస్తుంది. And the palm tree will say, the wind blown, but still I am here. ఆ చెట్టు ఏం చెప్తుందంటే గాలి ఎంత వీచినా నేను ఇంకా నిలబడే ఉన్నానని చెబుతా ఉంది. Still I am here. నేను ఇక్కడ నిలబడే ఉన్నాను, ఇక్కడే ఉన్నాను. In the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో. Sooner or later you are going to have a miracle testimony. నీకు ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం ఉండబోతుంది. Shout everybody, I am going to say miracle testimony. నాకు ఒక అద్భుత సాక్ష్యం ఉండబోతుంది అని చెప్పండి. You are going to have a miracle testimony. నీవు ఒక అద్భుత సాక్ష్యమును కలిగి ఉండబోతున్నావు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So now Jesus sitting on the donkey, and the donkey was walking on the dress. యేసు గాడిద మీద కూర్చున్నాడు, గాడిద ఆ వస్త్రములపై నడుచుచున్నది. And people are singing Hosanna by waving the palm trees. ఖర్జూరపు మంటల ఊపుతో ప్రజలు హోసన్నా అని పాడుతున్నారు. So when the donkey has stopped, Jesus is coming down from the donkey. ఆ గాడిద మీదుగా యేసు ఆ కొండ దిగి వచ్చుచున్నప్పుడు, Hey, Jesus told me I'm going to the temple. If I'm there, Jesus will tell me I'm going to the temple. ఒకవేళ నేను అక్కడ ఉంటే యేసు ఏం చెప్తాడు? నేను మందిరానికి వెళుతున్నాను. Yes, I'm going to the temple. నేను మందిరమునకు వెళుతున్నాను. Before my crucifixion, let me go to the temple one more time. నా శిలువ మరణానికి ముందు మరి ఒక్కసారి దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలి అంటాడు ఆయన. Touch two people and say, Jesus will always go to temple. Touch two people and say, Jesus will go to the temple always. ఇద్దరికి కనీసం ఇద్దరిని తాకి చెప్పండి, యేసు మందిరానికి వెళతాడు. Yes, always Jesus. It is the practice, it is the custom, it's the nature. అది యేసయ్య వాడుక మందిరానికి వెళ్ళడం. Oh, somebody some years back he told me that Jesus told me don't go to church, sit alone and pray. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఒకడు నాకు ఇలా చెప్పాడు, నువ్వు మందిరానికి వెళ్ళొద్దు, ఇంట్లో కూర్చొని ప్రార్థన చేయమని. I stare at him through my bulb eyes and said, that is not my Jesus. నేను వెలిగించబడ్డ నా కళ్ళతో వాడి వైపు చూసి చెప్పాను, అలా చెప్పింది నా యేసు కాదు. నా యేసు కాదు. అలాంటి మాటలు చెప్పేది నా యేసు కాదు. నా యేసు never say don't go to church, but he will say every backslider and sinner go to church. ఆయన మందిరానికి వెళ్ళొద్దని చెప్పడు కానీ చల్లారిపోయిన వాడు, వెనకబడిపోయిన వాడితో చెప్తాడు, వెళ్ళ నా మందిరానికి వెళ్ళాలి. Because the Bible says, ఎందుకంటే బైబిల్ ఏం తెలియజేస్తుంది? right after his birth, the 8th day, his mother Mary and Joseph took him to the temple. ఆయన జన్మించిన 8వ దినానే మరియ యోసేపులు యేసుని మందిరానికి తీసుకెళ్లారు. And after the circumcision, the ceremony is over, an old man is coming in. సున్నతి చేయబడిన తర్వాత ఒక దైవజనుడు అక్కడికి వస్తున్నాడు. Oh, that old man, he didn't die. ఆయన చనిపోలేదండి. ఆ వృద్ధ దైవజనుడు last 30 years he is just the same, yesterday, today and forever. గత 30 సంవత్సరాలు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నానంటూ ఉండిపోయాడు ఆయన. Why he didn't die? ఎందుకు ఆయన చనిపోలేదు తెలుసా? Because he had a prophecy. ఆయన మీద ఒక ప్రవచనం ఉన్నదే. He had a prophecy. ఆయన మీద ఒక ప్రవచనం ఉన్నది కనుక ఆయన చనిపోలేదు. You didn't die not because of double vaccination. 2 సార్లు వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నందుకు నువ్వు చావడం కాదు. You didn't die because of you are eating food and drinking water and making your dondi as a Madhya Pradesh. బాగా తిని బాగా తాగి పొట్టను ఆంధ్రప్రదేశ్ లాగా పెంచేసినందుకు సావు. Hallelujah.
Hallelujah. You didn't die because some prophecy yet to be fulfilled in your life. నీలో నెరవేరవలసిన ప్రవచనములు ఉన్నాయి కనుక నువ్వు చావు. Come on. 2024. Every prophecy is going to fulfill. 2024వ సంవత్సరంలో నీ మీద పలకబడిన ప్రవచనములన్నీ నెరవేరబోతున్నాయి. The Spirit of God inspires them. Go to temple. ఒక ఇద్దరిని తాకి చెప్పండి, వెళ్ళండి మందిరానికి వెళ్ళండి. Yes. And Simon, he is coming to the temple. సుమయోను మందిరానికి వచ్చినప్పుడు Took the beautiful baby Jesus. యేసు క్రీస్తు అందమైన బాలుని చేతుల్లోకి తీసుకున్నాడు. Oh my, eyes have seen the salvation of the Lord. నేను దేవుని రక్షణను కన్నులారా చూచుచున్నాను. In my Malayalam interpretation, I have seen the master plan of salvation. మలయాళములో ఏమి రాయబడిందంటే నేను దేవుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికను చూస్తున్నాను. I have seen the master plan of God Almighty. సర్వశక్తుని యొక్క రక్షణ ప్రణాళికను నేను చూస్తున్నానని I prophesy to you. నేను మీకు ప్రవచిస్తున్నదేమనగా, Your own eye will see the salvation of India. నీ కన్నులే భారతదేశ రక్షణను చూస్తాయి. Amen. Come on, somebody open your mouth and worship the Lord. నోరు తెరిచి దేవదూతల భాషల్లో పరలోక భాషల్లో మాట్లాడుతూ దేవుని స్తుతించండి. Not through some stranger's eye, but your own eye you will see the salvation of India. ఈ నీ కన్నులతోనే భారతదేశ రక్షణను చూస్తావు. So even at the eighth day, Jesus began the habit to go to the temple. ఆయన జన్మించిన 8వ దినమే మందిరానికి వెళ్ళే అలవాటు స్టార్ట్ అయిపోయింది. At the age of 12, 72 hours, he began to speak the word of God. 72 hours, a marathon preaching. 12 సంవత్సరాల వయసులోనే ఆయన 72 గంటలు ఆగకుండా వాక్యాన్ని మాట్లాడారు. And Sadducees, Pharisees, everybody marveled at the 12-year-old boy. 12 సంవత్సరాల వయసు బాలుడు ఎంత అనర్గళంగా వాక్యమును మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిసయ్యులు శాస్త్రులు ఆశ్చర్యపోయారు. They said he know all the word of God. వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ బాలుడికి వాక్యం అంతా తెలిసినట్టుంది. He knew all the word of God. ఆయనకు వాక్యం అంతా తెలుసు. No, don't say like that. He himself is the word of God. ఆయనకు వాక్యము తెలుసు ఏంట్రా బాబు, ఆయనే వాక్యం. Praise the Lord. He himself is the word of God. He himself is the word of God. ఆయనే దేవుని వాక్యమై ఉన్నాడు. From Nazareth to Jerusalem, every year he will visit the temple. నజరేతు నుండి యెరూషలేము పట్టణానికి ప్రతి సంవత్సరం వచ్చి ఆయన మందిరాన్ని సందర్శిస్తుంటారు. He filled with the Holy Spirit. ఆయన పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి The 40 days he filled with the power of God. దేవుని శక్తి చేత 40 దినములు నింపబడి, But yet again he is going to synagogue. 40 రోజులు ఉపవాసాలతో అరణ్యములో ఆత్మచేత నింపబడిన తర్వాత కూడా ఆయన సమాజ మందిరానికి వెళ్ళాడు. And he opened Isaiah 61 said, అక్కడికి వెళ్ళి యెషయా 61 తీసి చదివారు. The Spirit of God is upon me. ఆయన ఏం చెప్పారంటే దేవుని ఆత్మ నా మీద ఉన్నది. The ministry began from the temple, not in the market. పరిచర్య మందిరములో ప్రారంభించబడింది, మార్కెట్లో కాదు. The ministry not to break the church but to build a church. పరిచర్య సంఘాలని విరగొట్టడానికి కాదు, మందిరాలు సంఘాలని కట్టడానికి. Jesus is coming not to take some charismatic preachers and charismatic people in the ground, but Jesus is coming to take his church. మత సంబంధమైన రకరకాల వ్యక్తులను తీసుకువెళ్ళడానికి కాదు, ఆయన తన ప్రజలను తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నారు. He is coming back to receive the church. ఆయన తన సంఘమును
తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నారు. So always Jesus had the habit to visit in the temple. ఆయన తరచుగా దేవుని మందిరాన్ని దర్శించే వాడుక కలిగి ఉన్నారు. Just before the crucifixion, సిలువకు ముందు కూడా Jesus said, one more time, last and final time, let me visit the temple. మరొకసారి చివరిసారి మందిరానికి వెళ్దాం అనిపించింది ఆయనకి. I'm also started climbing the stairs with Jesus. I'm also started climbing the stairs of the mandiram with Jesus. యేసు క్రీస్తుతో పాటు నేను కూడా ఆ మెట్లన్నీ ఎక్కి మందిర పర్వతము చేరగోరుతున్నాను. If you go to Jerusalem, still you can see those stairs. ఒకవేళ యెరూషలేం వెళ్తే ఈనాటికి కూడా ఆ మందిర పర్వతానికి ఎక్కి వెళ్ళే మెట్లు నీవు చూస్తావు. Oh, when he was climbing the stairs, I asked from Malayalam Buddhi, Jesus, what you are expecting from the temple? నేను నా మలయాళ బుద్ధితో ఏమని అడిగాను, యేసు ప్రభు నువ్వు పద్దాక మందిరానికి వెళ్తున్నావు, ఏ ఆశించి వెళ్తున్నావు అని అడిగాను. Oh, Suresh, I am expecting some sound of praise. నేను బాగా స్తుతి కేకల కొరకు వెళుతున్నాను. I was expecting some sound of prayer. ప్రార్థనా ధ్వని కొరకు వెళుచున్నాను. I am expecting somebody is reading the word. వాక్యము చదువుతున్న వారిని చూడడానికి So వెళుతున్నాను. that is what Jesus is expecting from you. That is what Jesus is expecting. యేసు నీ వద్ద నుండి ఆశించేది అంతే కదా. Oh, not only during Sundays, కేవలం ఆదివారం మాత్రమే కాదు, even in your houses. నీ ఇంట్లో కూడా. Not sitting and criticizing, condemning, criticizing, condemning, criticizing. No. That is not Jesus is expecting. యేసు క్రీస్తు ఎప్పుడు కూడా కూర్చొని విమర్శించడం, అనేకులను ఖండించడం వల్ల చేయలేదు. Jesus is expecting some sound of praise. నీ వద్ద నుండి విమర్శయో ఖండనలో కాదు, నీ దగ్గర ఉన్న స్తుతి ప్రార్థన దేవుడు కోరుచున్నాడు. Jesus is expecting the sound of praise, sound of prayer and reading of words. దేవుని వాక్యమును చదువుతూ స్తుతిస్తూ ప్రార్థిస్తూ ఉండే దాన్ని నీ వద్ద నుండి యేసు కోరుచున్నాడు. Keep a high faith to a neighbor and say, I'm the temple of God. ఎవరో ఒకళ్ళు హైఫై చెప్పి నేను దేవుని మందిరమై ఉన్నానని. I'm the temple of God. నేను దేవుని మందిరమై ఉన్నాను. The sound of praise and worship rise from you. నాలో నుండి దేవుని స్తుతి కేకలు మాత్రమే బయటికి రావాలి. Oh, Jesus climbing the stairs. యేసు ఎక్కిన ఆ మెట్లే నేను కూడా ఎక్కాలి. Expecting some sound of worship and praise. నా లోపట నుండి యేసు ఆ ఆరాధన శబ్దమును ప్రార్థన ధ్వనిని కోరుచున్నాడు. But the Bible says, బైబిల్ ఈ విధంగా తెలియజేస్తుంది, not the sound of praise, worship and word of God Jesus have seen or heard from that time from the temple. అయితే యేసు ఆ రోజు మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు స్తుతులు ప్రార్థనలు వాక్యం అక్కడ కనబడలేదండి. But he has seen the sound of business. అక్కడ వ్యాపారపు శబ్దాలు యేసు విన్నాడు. Oh, he has seen the sound of Vyaparam. వ్యాపారపు శబ్దాలు విన్నాడు ఆయన. Hey, what kind of Vyaparam? God never talked about this Vyaparam over there. అక్కడ వ్యాపారం జరగాలని ప్రభు ఎప్పుడు కోరుకోలేదే, కానీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? So many places spirituality become a Vyaparam. చాలా చోట్ల ఈనాడు వ్యాపారమే జరుగుతుందండి. Don't raise your hands, just hear what I am preaching. మీరేమి చేతులు ఎత్తాలని కోరుకోవట్లేదు, మంచిగా వినండి మాటలు. Don't raise and say I am doing Vyaparam. No. Just hear what I am preaching. నేను కూడా వ్యాపారం చేస్తానని పొరపాటున చేతులు ఎత్తారు. All joyful people shout and hallelujah. సంతోషమైన వారు గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్పండి. Yes, God never told Moses or Solomon building the tabernacle or temple, let there be a animal market over there. మోషేకు గుడారం చెప్పినప్పుడు కానీ సొలొమోనుకు మందిరాన్ని బయలుపరిచినప్పుడు కానీ దేవుడు పశువులను అమ్మే ఒక వ్యాపార కేంద్రాన్ని మందిరంలో పెట్టమని దేవుడు చెప్పలేదుగా. How this Vyapara Kendram established over there? ఈ దరిద్రం వ్యాపార మందిరంలోకి ఎలాగొచ్చిందండి? Animal market established over there. జంతువు యొక్క సంత, పశువుల సంత మందిరంలోకి ఎలాగొచ్చి పడిపోయింది? Genuine repentance is said, there won't be any Vyaparam. నిజమైన మారు మనస్సు గాని నీకుంటే మందిరంలో వ్యాపారం ఉండదు. Let me tell you true repentance. నిజమైనటువంటి పశ్చాత్తాపం చెబుతాను. Oh, repentance is a very rare term heard from the pulpit these days. నిజానికి ఈ రోజుల్లో పశ్చాత్తాపాన్ని గురించి ప్రసంగించడం కూడా తగ్గిపోయిందిలేండి. These days of prosperity, blessing, hug me, everything self-oriented, not Christ-oriented. ఈ మధ్య కాలంలో అంతా నేను అది పెరిగిపోయింది. క్రీస్తును కనపరిచే పరిచర్య తగ్గిపోయింది. But somebody has to tell the truth. కానీ ఎవరో ఒకరు సత్యాన్ని చెప్పాలి కదా.
Somebody has to tell the truth. ఎవరో ఒకరు సత్యాన్ని చెప్పాలి కదా. That's why I came early morning. అందుకే ఉదయ కాలం మీ మధ్యలోకి వచ్చాను. Today in the name of Jesus. ఈ ఉదయ కాలమే యేసుక్రీస్తు నామములో Let the vyavara mentality let it kick out from our system. మన వ్యవస్థల్లో నుంచి, సంఘాల్లో నుంచి, మందిలో నుంచి వ్యాపారాన్ని ఒక్క తన్ను తనండి. Let our pockets be cleansed in Jesus name. మన జేబులు పరిశుద్ధపరచబడాలి. Amen. Let our pocket be empty this morning time. ఈ ఉదయ కాలం మన జేబులు అలాంటి అపవిత్రమైన సొత్తు నుండి ఖాళీ అయిపోవాలి. Oh, let me tell you genuine repentance. సరైన పశ్చాత్తాపం అంటే చెప్తాను. When somebody is a genuine repentant from Jericho, Nazareth or some village or some city, పశ్చాత్తాపం నిజమైనది ఆయా పట్టణం నుండి కాదు గాని, oh, they will rise up, they will tear their clothes. వారి వస్త్రములను చింపుకొని, Because before they are tearing the cloth, already their heart being teared. వస్త్రములను చింపుకుంటున్నారు కానీ వస్త్రాల కంటే ముందు వారి హృదయము చింపుకున్న అనుభవంలో ఉన్నారు. They will wear the sackcloth. వాళ్ళు గోనె పట్టును ధరించుకుంటారు. They will put the ashes on their head. బూడిద మీద పోసుకుంటారు. Oh, some people are putting some extra makeup coming to the church. చాలా మంది మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు ఇంకా అదనపు మేకప్లు వేసుకొని వస్తున్నారండి. And they are wearing, some girls are wearing, some ladies are wearing some pillow covers. కొంతమంది స్త్రీలు దిండు కవర్లు తగిలించుకొని వస్తున్నారండి. మరి అదేటో. And our BP will be increasing. Lord, till the benediction, let the pillow cover should not break. Pillow cover, yeah, they are wearing because that was tight, brother. Oh my God. Kick out that bad spirit, wrong spirit from the church. కొంతమంది ఆడపిల్లలు ఒంటికి అతుక్కుపోయి ఉండేలాంటి పనికి మాలిన వస్త్రాలు ధరించుకొని దేవుని మందికి వస్తున్నారు. అలాంటి చెత్తని తన్నవతల పడే. This is not a fashion parade. దేవుని సన్నిధికి రావడం అంటే ఒక ఫ్యాషన్. Let the glory of God come down. దేవుని మహిమ దిగి వచ్చునుగాక. Whether it is old generation church or new generation church, God, this is God's church. అది పాత తరమున్న సంఘమైన కొత్త తరమున్న సంఘమైన అది దేవుని సంఘం. Somebody say amen. After they are wearing the sackcloth. గోనె పట్టును ధరించుకొని, They will put the ashes. బూడిద తల మీద పోసుకొని, They will catch a cattle. They will take a cattle. బలి అర్పణ కొరకైనటువంటి పశువులను పట్టుకొని, బలి అర్పణ cattle they will bring to the temple. వారు బలి అర్పణ కొరకైన పశువులను పట్టుకొని మందిరానికి వస్తారు. The cattle will pull back, but this man will pull towards the temple. ఆ పశువు వెనక్కి లాగుతుంటది కానీ ఈ సమర్పించుకున్న వ్యక్తి దాని లోకన వస్తాడు. Pay the price and worship the Lord. వెల చెల్లించి దేవుని ఆరాధిస్తాడు. Pay the price and worship the Lord. వెల చెల్లించి దేవుని ఆరాధిస్తాడు. And the entire panchayat will know, oh, he is having sackcloth. ఆ సమాజం అంతా చూస్తారు, ఓహో గోనె పట్టు వేసుకున్నాడు, Oh, he is having ashes on his head. తల మీద బూడిద పోసుకున్నాడు, Oh, he is having a sacrifice animal in his hand. బలి అర్పణ కొరకైన జంతువును చేతిలో పట్టుకున్నాడు. He is going to the temple. ఆయన దేవుని మందిరానికి వెళుతున్నాడు. His repentance is public, not secret. అంటే ఏమిటి అర్థం? అతని పశ్చాత్తాపం బహిరంగము కానీ రహస్యము కాదు. These days the pachtatapam totally becomes secret. ఈ రోజులో పశ్చాత్తాపం చాలా రహస్యం అయిపోయిందండి. Oh, nobody will know that this man is having some pachtatapam. వీడికి పశ్చాత్తాపం వచ్చిందని భూమి మీదకి ఎవరికీ తెలిసే అవకాశం లేదు. One of my friend, he is beaten by somebody. So he is a pastor, that pastor beaten by somebody. ఆయన ఒక పాస్టర్ గారు, నా స్నేహితుడు, కొంతమంది చేత ఆయన కొట్టబడ్డాడండి. And later, many years later, somebody came and said that, oh, that brother, he is preaching the gospel now.
ఆ సహోదరుడు ఇప్పుడు సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడా? That brother one who beaten you, he is preaching the gospel. నిన్ను కొట్టినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఇప్పుడు సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడండి ఏం చెప్పాడు? And my friend said, నా స్నేహితుడు అన్నాడు, maybe he is preaching the gospel, but if he truly repented, I will be knowing. అని సువార్త చెప్తే చెప్పనివ్వండి, కానీ ఒకవేళ అతను నిజంగా పశ్చాత్తాపడి ఉంటే నాకు తెలిసి ఉండేది అన్నాడు. Oh, you didn't get it. If he really repented, I will be knowing. నువ్వు ఎవరినైతే గాయపరిచావో దుఃఖపెట్టావో నువ్వు ఒకవేళ ఆ తర్వాత కానీ పశ్చాత్తాపడితే ఆ వ్యక్తికి నీ పశ్చాత్తాపం తెలిసింది. What's the meaning? What's the meaning of that? దాని అర్థం ఏంటి? What's the meaning of that? దాని అర్థం ఏంటి? He will go to the pastor and say, he will go to the pastor and fall at his feet and say, sorry, I have beaten you. Now I have Jesus. ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఎవరినైతే నువ్వు గాయపరిచావో నిజంగా పశ్చాత్తాపం ఉంటే వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి నేను మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాను క్షమించమని అడుగుతావు కాబట్టి. This is the weakest hallelujah I heard this morning. ఈ రోజు ఉదయం నుండి అన్నిటికన్నా బలహీనమైన హల్లెలూయా ఇప్పుడే చెప్పారు మీరు. So many people preaching the gospel without repentance. చాలా మంది సరైన మారు మనసు పశ్చాత్తాపం లేకుండా సువార్తను ప్రకటించేస్తున్నారు. First you change yourself, then only the panchayat will change, will come through you. మొదట నీవు మారితే సమాజం మారుద్ది. First you have to change, then only the society will change. మొదట నీవు మారితే సమాజం మారుద్ది. But now everything is shortcut to the ministry, shortcut to ministry. అన్ని అడ్డదారి పరిచర్లు అయిపోయినండి ఇప్పుడు. This is a microwave generation. మైక్రోవేవ్ లాంటి తరం అయిపోయిందండి ఇది. Yeah, with the 2 minutes everything will be cooked. Ting. మైక్రోవేవ్ లో పెట్టి వేడి చేస్తే 2 నిమిషాలకే వంట అయిపోతుంది చూసారా, ఆ బాబా తరం ఇది. Yeah, the repentance and the spirituality is also ting. మారు మనసు పశ్చాత్తాపం అంతా ఒక సెకండ్ లో టింగ్ మన వచ్చేస్తున్నాయండి. Exactly. Ting. Everybody need an immediate result. మనకి తక్షణమే ఫలితం కావాలి అనే మనసు వచ్చేసిందండి. But this is not a microwave book. This is a book of conditions. ఇది మైక్రోవేవ్ లాంటి పుస్తకం కాదు, ఇది అనేక నిబంధనలతో కూడిన గ్రంథం ఇది. So now Kayappa and Anna, they are the high priest. అన్నా కయపలు ప్రధాన యాజకులుగా ఉన్నారు. During the time of Aaron, only one high priest. ఆరోను కాలములో ప్రధాన యాజకుడు ఒక్కడే. During the time of Samuel and Eli, only one high priest. సమూయేలు కాలములో ఏలీ కాలంలో కూడా ప్రధాన యాజకుడు ఒక్కడే. But Jesus time 2 high priest. యేసు కాలంలో 2 ప్రధానాయకులు తయారయ్యారు. One vehicle, 2 drivers. ఒక్క వాహనానికి 2 చోదకులు తయారయ్యారు. That's another preaching. I will tell you some other time. అది మరి ఒక సందేశం, నేను ఇంకొకసారి చెప్తాను, అంటే ఇంకోసారి వస్తానని మాట ఇస్తున్నారు. ఆమేనండి. And Josephus says, Josephus the historian says, చరిత్రకారుడుగా యోసేపు ఏం చెప్పాడంటే, this animal market is running by the commission of Anna and Caiapha. వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే దేవాలయములో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ఆ పశువుల వ్యాపారం అన్నా కయపల చేతనే నిర్వహించబడుతుందని. Oh, to get some animal they will get the commission. ఆ వ్యాపారం మందిరంలో జరగనిస్తే ఆ వ్యాపారం నుంచి ఏలకి కమిషన్ వెళ్ళేదట. There are some pastors and preachers living by commission. కమిషన్ మీద బతికేసే పాస్టర్లు ఉన్నారటండి బాబు. Shastri, some meeting cancelled. Some of my meeting cancelled. ఒకవేళ నాదేదైనా ఒక సభ రద్దు అయిపోయింది అనుకోండి. Oh, but I tell the truth. నేను చెప్తాను సత్యం. If some marriages are there, they need some commission. పెళ్ళిళ్ళు జరిగినాయి అనుకోండి, అందులో కమిషన్ దొరుకుద్ది. Yes, if some activities going on in the church, they need commission. కొన్ని సంఘంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు అనుమతిస్తే పాస్టర్ కొన్ని సొమ్ములు ముడతాయి. And Jesus now holding the whip. అలాంటి వాళ్ళు కనపడితే యేసు ప్రభు కొరడా పట్టుకుంటాడు. That sermon in Andhra Pradesh. అలాంటి సందేశాలు మీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కావాలా? Then say amen for that.
Yes, the healing hands. స్వస్థపరిచే హస్తములు Now holding the whip. కొరడాలు పట్టాయి. No repentance. పశ్చాత్తాపము లేకపోతే But the mentality has changed. Spiritual mentality has become the business mentality. ఆత్మీయ మనస్తత్వము వ్యాపార మనస్తత్వంగా మారిపోయిందండి. What we will get? మనకి ఏమొస్తుంది? Shastra invited me. What I get? అయితే నిన్ను ఆహ్వానించాడుగా, నాకు ఏమిస్తాడో? Oh, for my, if I step on this platform, preach 1 hour, what? How many meetings will be booked? ఒక గంట సరిగ్గా ప్రసంగం చేస్తే నాకు ఎన్ని మీటింగులు బుక్ అవుతాయో? What I get? నాకు ఎంత వస్తుందో? Stotram. స్తోత్రం, Stotram. హల్లెలూయా, Stotram. స్తోత్రం. Stotram. Stotram. Ministry is not receiving. Ministry is pouring out, giving. పరిచర్య అంటే ఏదో పొందుకోవటం కాదు, ప్రజలకు దేవుని నుండి ఇవ్వడమే. Let the market spirit, let it get out, and the blessed Holy Spirit. వ్యాపారపు దయ్యము సేవలోండి బయటికి పోయి దేవుని ఆత్మ సంఘములోనికి వచ్చునుగాక. Come on, let the Holy Spirit coming. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ వచ్చునుగాక. That's why he cleansed the temple 2 times. అందుకనే దేవుడు 2 సార్లు దేవాలయమును శుద్ధీకరించాడు. Gospel of Matthew, Gospel of John chapter 2, in the very beginning of his ministry. యోహాను సువార్త 2వ అధ్యాయములో యేసయ్య దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించాడు. And Matthew chapter 21, మత్తయి సువార్త 21లో towards the end of his ministry. పరిచర్య ముగింపులో కూడా దేవాలయాన్ని శుద్ధీకరించాడు. Yes, he is not cleansing the stock market or market, but he is cleansing the temple. స్టాక్ మార్కెట్ ను మరొక వ్యాపారం యేసు శుద్ధీకరించలేదు, దేవుని మందిరమును ఆయన శుద్ధీకరించాడు. Because the next level of revival has come. ఎందుకంటే తరపతి తరము రావాల్సిన ఆ యొక్క ఉజ్జీవం వేచి ఉన్నది. Next level of church growth, that time has come. సంఘము యొక్క అభివృద్ధి నెక్స్ట్ లెవెల్ కి ఎక్కాల్సిన సమయం వచ్చేసింది. Next level of revival has come. తదుపరి స్థాయి ఉజ్జీవానికి సమయం వచ్చింది. Prophetic voice, I want to tell you. ఒక ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని మీకు తెలియపరుస్తున్నా. Don't limit for today, but prepare yourself for the future. నేటి కొరకు కాదు, భవిష్యత్తు కొరకు నేను సిద్ధపరచుకో. I see a great move of God in the coming days. రాబో దినములలో బలమైన దేవుని కదలికను నేను చూడబోతున్నాను. Lift your hands and say, Lord, prepare me. 2 చేతులు పైకి అందరూ చెప్పండి, ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచు. గట్టిగా చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. Prepare me, O Lord. ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచండి. Prepare me, O Lord. ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచండి. Prepare me, O Lord. ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచండి. Prepare me for the next level of revival. తదుపరి స్థాయి అభిషేకములకై ఉజ్జీవమును సిద్ధపరచండి. Prepare me for a mega move of God. ఒక బలమైన దేవుని కదలికకై నన్ను సిద్ధపరచండి. There are some mega church pastors are here. కొన్ని బలమైన సంఘ కాపరులు ఇక్కడ ఉన్నారు. 25,000, 50,000 people are going to gather before you every Sunday. 25,000 మంది, 50,000 మంది ప్రతి ఆదివారం నీ ఆరాధనకి రాబోతున్న గొప్ప సంఘ కాపరులు ఇక్కడ ఉన్నారు. Thousands of men of God going to be raised through under your ministry. నీ పరిచర్లో వేల మంది దైవ సేవకులు లేపబడబోతున్నారు. Thousands of songs you are going to be written. నువ్వు వేల పాటలు రాయబోతున్నావు. When you open your hands, signs, wonders and healing miracles are going to take place. నువ్వు నోరు తెరవగానే అద్భుతాలు, స్వస్థతలు, సూచకలు జరగబోతున్నాయి. I am going to leave within 10 minutes. 10 నిమిషాలు నేను ముగించబోతున్నాను. But this message won't leave from here. ఈ సందేశము నీ కొరకే. Oh, without your knowledge, the Lord is going to prepare you. Without your knowledge, the Lord is preparing you. దేవుడు నీకు తెలియని రీతిగా నిన్ను సిద్ధపరచబోతున్నాడు. Let me repeat. Without your permission, without your knowledge, God is preparing you. నీ అనుమతి లేకుండా, నీ ప్రమేయం లేకుండా దేవుడు నిన్ను సిద్ధపరచబోతున్నాడు. Shout one more time, prepare me, O Lord. మరొకసారి చేతులెత్తి స్వరమెత్తి, ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచండి అని చెప్పు. ప్రభువా నన్ను సిద్ధపరచు.
is cleansing the temple and making the seat upside down of the money exchangers, he saw some locked doors. ఆయన పీఠములు పడద్రోయించినప్పుడు బల్లలు తోసివేసినప్పుడు కొన్ని బంధించబడ్డ పౌరాలను చూశాడు. Yes. He is not interested in goat or bulls, but he is interested in doves. ఆ ఎద్దుల మీద బర్రెల మీద ఆయనకి మనస్సు లేదు, కానీ ఆయన పావురాల మీద మనస్సు కలిగి ఉన్నాడు. He's so interested in dove. He's so interested in dove. ఆయన పావురాల విషయమై ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. Every sin I will forgive. ఏ పాపమునైనా నేను క్షమిస్తాను. You can crucify me, I will forgive. నన్ను సిలువేసినా నేను You క్షమిస్తాను. can twist that crown of thorns, I will forgive you. నా కొరకు ముళ్ళ కిరీటం మళ్ళీ కొట్టినా నేను You can క్షమిస్తాను. crucify me and space my heart, I will forgive you. నా పక్కలో బల్లెపు పోటు పొడిచినా నేను క్షమిస్తాను. But don't touch my Holy Spirit. నా ఆత్మ జోలికి వస్తే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను. Don't touch my Holy Spirit, that He is my everything. నా పరిశుద్ధాత్మను తాకడానికి వెళ్ళలేదు, ఆయనే నా సమస్తం. I may shatter, broken, buried, but the Holy Spirit come to promote me. నేను కొట్టబడినా చెదరగొట్టబడినా నాశనమైపోయినా పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి నన్ను తిరిగి సమకూరుస్తాడు. If the Holy Spirit come, my situation will change. ఆ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ గాని దిగి వస్తే నా పరిస్థితులు మారిపోతాయి. And the Holy Spirit come to your family and church, there will be a new history. పరిశుద్ధాత్మ ఇంటి మీద గాని సంఘం మీద గాని వస్తే ఒక కొత్త చరిత్ర ప్రారంభమైనట్టే. It's coming to down. He's coming, walking to the doves. ఆయన మెల్లిగా నడుచుకుంటూ పౌరాల దగ్గరికి In వచ్చి, some translation, the Gospel of John I have read, యోహాను సువార్త యొక్క ఒక తర్జుమా నేను చదివాను. he released the dove from ఆయన the nest. పావురమును విడిపించాడు అని రాశారు. Why he released the dove? Why he released the doves? ఎందుకు ఆయన పావురమును ఆ రీతిగా విడిపించాడు? Noah had a connection with the dove. Noah had a connection with the dove. నోవహుకు ఆ పావురముతో ఒక సంబంధం ఉన్నది. Noah had a ravens and well as a dove. నోవహు దగ్గర కాకి ఉంది, పావురం కూడా ఉంది. Kaki don't have the message, but dove always have a message on the message. కాకి దగ్గర ఏ సందేశము లేదు, కానీ పావురము వర్తమానం తెచ్చింది. Dove is releasing. పావురములు విడుదల చేయబడుతున్నాయి, పావురములు విడిపించబడుతున్నాయి. Dove is bringing the revelation messages to the Andhra churches. ఎందుకంటే పావురమే ఆంధ్ర క్రైస్తవ సంఘములకు ఒక ప్రత్యక్షతతో కూడిన వర్తమానమును తెచ్చుచున్నది. Hey, when the dove is coming to Noah, he had a woody branch on his lips. పావురము నోవహు తిరిగి వచ్చినప్పుడు తన నోట ఒలీవ కొమ్మ ఉన్నది. Other leaves already decayed and perished because of the heavy water and flood. విస్తారమైన జలప్రలయం వల్ల మిగతా చెట్లు ఆకులు అన్ని ఎప్పుడో చచ్చిపోయినాయి. No, but olive cannot perish. కానీ ఒలీవ నాశనము కాదు. Any water cannot perish olives. ఏ జలములు కూడా ఒలీవ చెట్టును నాశనము చెయ్యలేవు. Because it is having oil touch. ఎందుకనగా ఒలీవ దేవుని తైలపు తాకిడి కలిగింది. Somebody is having oil touch. మీలో ఎవరో అలాంటి దేవుని తైలపు తాకిడి కలిగిన వారు ఉన్నారు. The oil is protecting you. తైలమే నిన్ను కాపాడుచున్నది.
us. ఆ తైలము నీ మీదికి వచ్చునుగాక. All the trees gone and perished. అన్ని చెట్లు చచ్చిపోతున్నాయి. But olive is standing still. ఒలీవ చెట్టు ఇంకా నిలిచి ఉన్నది. Andhra, Telangana churches are going to see the genuine olives are branching out towards the right and left and front and back. ఆంధ్ర తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రములో కుడి ఎడమ ముందు వెనుకల అట్టి నిలిచి ఉండగలిగిన ఒలీవలను చూడబోతున్నాయి. Touch 4 people and say, I'm going to grow. ఒక నలుగురిని తాకి చెప్పండి, నేను ఎదగబోతున్నాను. I'm going to grow. You are going to grow. You are going to grow. నీవు ఎదగబోతున్నావు. You are going to grow. నీవు ఎదగబోతున్నావు. You are going to have a supernatural growth. నువ్వు మానవాతీతమైన వృద్ధిని కనబరచబోతున్నావు. Come on, come on, come on. Praise him for 1 minute. Gatiga. Gatiga. Oil, oil. తైలాభిషేకం, తైలాభిషేకం, తైలాభిషేకం. Thailabhishekam, Thailabhishekam. గట్టిగా Thailabhishekam. Receive. Not only Noah is having dove, John the Baptist is also seen the dove. నోవకు మాత్రమే పడవను, క్షమించండి, పావురాన్ని కలిగి ఉంటాం కాదు, యోహాను కూడా పావురాన్ని పొందాడు. And John said, John heard, this is my beloved son, in him whom I am well pleased. యోహాను ఆ స్వరాన్ని విన్నాడు, ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని. The message, when you have the dove, you will have favor. పావురము నీ మీదకి వచ్చింది అంటే ఆయన దయ నీ మీదకి వచ్చినట్లు లెక్క. Favor is another subject. దేవుని దయ అనేది వేరొక అంశము. Yes, favor is a very, very upgraded version of grace. కృప అనే దానికి సంబంధించి ఇంకా అత్యధిక స్థాయిలో కుమ్మరించబడే దాన్ని ఆయన ఫేవర్ అనే పదంగా వాడతారు. Maybe you are praying for Maruti 800. నువ్వు ఒకవేళ మారుతి 800 కావాలని ప్రార్థన చేస్తున్నావేమో. By God's grace, I got Maruti 800. ఒకవేళ నువ్వు మారుతి 800 కొనుక్కోగలిగావనుకో. But somebody will say, God's favor, I got Innova. I pray for 800, but I got Innova. కానీ ఇంకొకరు ఏం చెప్తారంటే, దేవుని దయ వలన నేను మారుతి 800 కోసం ప్రార్థన చేశాను కానీ ఇన్నోవా కారు దేవుడు ఇచ్చాడు. I'm not talking about automobile gospel here. నేను ఈ వాహనాల సంబంధమైనటువంటి సువార్త ఏం చెప్పడం లేదు. But I am talking of the glorious gospel of Jesus. మహిమ కలిగిన సువార్తను మీకు ప్రకటిస్తున్నాను. Pastors, today somebody's club is changing from grace to favor. ప్రియులారా, మీలో కొందరి స్థితి కృప నుండి ఆయన దయ పొందే స్థాయికి రాబోతుంది. Because the dove is sitting on you. ఎందుకనగా నీ మీద పావురము దిగి వచ్చి ఉన్నది. నీ భుజం మీద పావురం ఉన్నది. Not papa's devil or mummy curses are sitting on you, but God's favor is sitting on you. ఏదో తల్లిదండ్రుల శాపమో మరొకటో కాదు, దేవుని పావురం నీ భుజముల మీద ఉన్నది. Dove is sitting on you. పావురం
నీ భుజముల మీద ఉన్నది. Today in the name of Jesus, ఈ రోజు యేసుక్రీస్తు నామములో the dove is releasing in your life. ఆ పావురము నీ జీవితములో విడుదల చేయబడబోతుంది. The dove is releasing in your ministry. నీ సేవలో ఆ పావురం విడుదల చేయబడబోతుంది. Oh, today you are sitting here and worshiping, but the dove is releasing right in your family. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చొని దేవుని ఆరాధిస్తున్నావు, కానీ దేవుని పౌరము నీ కుటుంబంలోనికి విడుదల చేయబడబోతుంది. Come on, release your dove. Release your dove. పౌరము విడిపించబడాలి. Release your dove. పౌరం విడిపించబడాలి. Last Saturday night when I was finished meditating this message, గత శనివారం రాత్రి ఈ సందేశాన్ని ధ్యానించుట ముగించిన తర్వాత in the spirit I have seen Jesus is throwing away that rope and he is coming out of the temple. యేసు క్రీస్తు ఆ కొరడాను విసిరివేస్తూ ఆ యొక్క దేవాలయంలోనికి రావడం నేను చూస్తున్నాను. And when I look in that atmosphere, many doves are flying. ఎప్పుడైతే యేసు దేవాలయములో అడుగు పెట్టాడో బంధించబడ్డ పావురాలు హాయిగా ఎగరడాన్ని నేను చూశాను. Stand on your feet and praise him. దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడండి, ప్రార్థన చేద్దాం. Come on, stand on your feet. అందరూ లేచి నిలబడండి. Every panchayat, every municipality, every district, let them see the doves are flying around you. Every panchayat, yes. ఈ సమాజం నిన్ను ఇరికించి బాధించే వేధించే సమాజం ఈ మందిరములో పౌరములు నీ జీవితములు విడిపించబడుట చూడాలి. In the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామములో release the dove. బంధించబడ్డ పౌరము విడిపించబడాలి. Let know Delilah, lock your dove. ఆ యొక్క యూదా గోత్రపు సింహము నీ యొక్క పౌరాన్ని విడిపించాలి. Let know Delilah, lock your dove. నీ యొక్క పౌరమును ఆ యొక్క దలీలా బంధించడానికి వీలే. No lust of this world should not lock this dove. ఏ లోకపు ఆశ నీ పౌరాన్ని బంధించడానికి వీలేదు. And my Bible says, నా బైబిల్ ఈ విధంగా చెబుతుంది, once he released the dove, ఆయన పౌరాన్ని విడిపించాడా, the blind people and the cripples came to Jesus and he healed them in the temple. ఎప్పుడైతే పౌరం విడుదల చేయబడిందో వెంటనే ప్రజలు స్వస్థతలు అద్భుతాలు పొందడం ప్రారంభించారు. In the name of Jesus, యేసుక్రీస్తు నామములో in your church, మన సంఘాల్లో there is going to be miracles. అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. There is going to be signs and wonders. అద్భుతాలు జరగబోతున్నాయి. There is going to be mass healings. వేవేల స్వస్థతలు జరగబోతున్నాయి. Come on today in the name of Jesus. యేసుక్రీస్తు నామములో Come on, close your eyes and open your mouth. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని నోరు తెరిచి Everybody open your mouth and say, Lord, release my dove. అయ్యా నా పౌరము విడిపించబడాలి. Yes, lift your both hands. చేతులెత్తి అందరి మాట చెప్పండి. Lift your both hands. అందరూ చేతులెత్తి మాటలు చెప్పండి. Come on, forget about the people around you. Open your mouth and start to praise him. చుట్టుపక్కల ప్రజలను మరిచిపోయి చేతులెత్తి దేవుని స్తుతించడం మొదలుపెట్టు. గట్టిగా. Yes. దయచేసి స్తుతించండి. Let the dove be released. ఆ పౌరము విడిపించబడును గాక. Louder. గట్టిగా చెప్పండి. నా పౌరము విడిపించబడును గాక. Jesus is setting you free. యేసును విడిపిస్తున్నాడు. Jesus is setting you free. యేసును విడిపించుచున్నాడు. Jesus is setting you free. యేసును విడిపించుచున్నాడు. A great release is coming on you. గొప్ప విడుదల నీవు చూడబోతున్నావు. Sisters to sisters and brothers to brothers, keep your hand on your neighbor's shoulder. స్త్రీలు
స్త్రీల మీద, పురుషులు తమ పక్కన పురుషుల భుజం మీద చేయి వేయండి. Yes. స్త్రీలు తమ పక్కన స్త్రీల మీద, Yes. పురుషులు తమ పక్కన పురుషుల భుజం మీద మీ చేయి వేయండి. Yes, yes, yes. Such a release is going to take place now. Such a release is going to take place now. ఒక గొప్ప విడుదల ఇప్పుడు జరగబోతున్నది. Every nest are going to be broken. Every nests are going to be broken. నిన్ను బంధించి పెట్టిన ఆ వలలు తెగబోతున్నాయి. Every nest are going to be broken. ఆ ఉరి, ఆ వల ఉచ్చు తెగబోతుంది. Every nests are going to be, every cages are going to be broken. ప్రతి విధమైన బంధకమే సునామలో తెగిపోబోతోంది. Right now open your mouth and pray in Anya Bhasha. నోరు తెరిచి అన్య భాషల్లో ప్రార్థన చేయండి. Pray in Anya Bhasha. నోరు తెరిచి అన్య భాషల్లో ప్రార్థన చేయి. Gatiga, 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 gatiga. Gatiga, gatiga. Louder, louder. స్వరమెత్తాలి గట్టిగా. Louder, louder, louder. స్వరమెత్తి ప్రభుని స్తుతించాలి. Freedom, freedom is coming on. విడుదల కార్యము చేయబోతున్నాడు దేవుడు. The mantle is pouring on you. ఆయన వస్త్రం మన మీద కుమ్మరింపబడబోతుంది. Open your mouth. నోరు బాగా తెరవండి. అభిషేక తైలం, అభిషేక తైలం, అభిషేక తైలం. పొందుకో, 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 పొందుకో. అభిషేక తైలం. శాంతి. Jesus. Praise the పెట్టుకోండి. Keep your both hands upon your chest. మీ రెండు చేతులు మీ గుండెల పైన పెట్టుకోండి. Don't look down, look to heaven. ఇటు అటు చూడకండి, పరలోకం వైపు చూడండి. Don't cage your dove. మీ పావురాన్ని బంధించకండి. Tell him, Lord, I won't cage you. I won't cage you. చెప్పండి దేవునితో, ప్రభువా నేను నిన్ను బంధించనయ్యా. Doves are coming out. పావురాలు బయటికి వస్తున్నాయి.
Tell him one more time, I won't lock you, Lord. మరోసారి గంభీరం గట్టిగా చెప్పండి, ప్రభువా నేను ఇంకా బంధించనయ్యా. Keep your both hands upon your chest. రెండు చేతులు మీ గుండెల పైన పెట్టుకొని Tell him with the tears. కన్నీళ్లతో ప్రభుతో చెప్పండి, God's love fly in me. God's love fly in my life. ప్రభువా నీ ప్రేమ నా జీవితంలో ఎగరాలయ్యా. Let the dove fly in my ministry. నీ అభిషేకం, నీ పావురాన్ని నా సేవలో ఎగరనివ్వండి. Continue. Heavenly Father, I bless this congregation. ప్రేమగల తండ్రి, సహవాసాన్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. I bless them in the name of God of Abraham, Isaac and Jacob. అబ్రహాము, కడపటి ఇసాకు నామములో నేను వారిని ఆశీర్వదిస్తున్నాను. I release call you down the anointing of God in every one of their lives. విడుదల చేయబడిన పావురపు అభిషేకాన్ని నీ బిడ్డలపైకి విడుదల చేస్తున్నాను తండ్రి. Continue in praise. స్తుతిస్తూ అలాగే స్తోత్రాలు చెప్తూ కొనసాగండి. Yes, let the dove fly. మీ అభిషేకపు పావురాన్ని ఎగరనివ్వండి, ఆపొద్దు, స్వరమెత్తండి. Come on. Go ahead. స్తుతించండి. Go ahead. స్తుతించాలి, మౌనంగా ఉండొద్దు. Do whatever you want. ఏమి చేయాలని ప్రేరేపించబడుతున్నారో అలా చేయండి. You do whatever you want. ఏది చేయాలనుకుంటున్నారో అదే చేయి. If you want to prophesy. ప్రవచించాలని ప్రేరేపించబడితే ప్రవచించు. If you want to interpret the tongues. భాషల తర్జుమా చేయగలిగితే చేయి. If you want to pray somebody, go ahead and pray. స్తుతించాలని ఆశ కలిగితే స్తుతించు. If you want to pray for someone, pray for someone. ఎవరికైనా ప్రార్థించి ఆశ కలిగితే ప్రార్థించు. Dove is flying. పావురం ఎగురుతుంది. Thank you Lord. Ribala shalara tiara namaka tura shalara balara. Oh riba ba shakalara ndalara. Hallelujah. స్తుతించాలి. అభిషేకపు ధ్వనులు రేగాలి. మహిమతో ఈ ప్రాంగణము నింపబడాలి. yes shakalarandi alara balara katura shalara. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you Jesus. ఎగరవలసిన పావురాని గురించి అభిషేకములో ఒక ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని ఈ రోజున పలు విషయాల ద్వారా మనతో మాట్లాడిన మన మంచి దేవునికి రెండు చేతుల పైకి గట్టిగా స్తోత్రాలు చేద్దాం. చెప్పాలి గంభీరంగా. Praise the Lord. మెత్తబడిన వాక్యము కొరకు మన జీవితాల్లో ఫలింపు జరుగునట్లుగా ఎస్తేరమ్మ తల్లి గారిని ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభుపేట మనవి చేస్తున్నాను. ప్రేమ స్వరూపి నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు. మంచివాడా, మంచి చేయువాడా నీకు మహిమ కలుగునగాక. మా రక్షకుడా, మా విమోచకుడా నీకు వందనాలు. మా మధ్యలోనికి దిగి వచ్చిన వాడా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. ఓ హల్లెలూయా. మాతో ఉన్నానని రుజువు పరుచుకున్నవాడా నీకు స్తోత్రాలు. మీరు ఆశ్రయలో పెట్టి మీరు వాడుకున్న విధానము కొరకు స్తోత్రాలు. మరుగైన సంగతులను మీరు మాకు తెలియజేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. మాకు అవసరమైనది మీరు మాకు అందించినందుకు స్తోత్రాలు. ఈ ఆలయ ప్రతిష్ఠ ఆరాధన కార్యక్రమములు ఆరాధనలు మీరున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. నువ్వు మా ఆలయములోనికి వచ్చావయ్యా. ఓ హల్లెలూయా. పావురములను స్వేచ్ఛగా తిరగనిమ్మని చెప్పావు. పావురములకు విడుదల కలుగునుగాక. పరిశుద్ధాత్మ మా మీద మాలో స్వేచ్ఛగా తిరుగాడుదువు గాక.
కూడా పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకంగా ఏది ఆలోచించకుందురుగాక, చేయకుందురుగాక. తల ఒగ్గికి ఇష్టమైనట్లుగా నువ్వు స్వేచ్ఛగా అల్లాడనిమ్మని నీ చేతికి మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటున్నాము. నీ మీదికి పావురము దిగి వచ్చుట యోహాను చూచినట్లుగా మా మీద పరిశుద్ధాత్మ అల్లాడుతున్నట్లు సర్వలోకము గ్రహింతురుగాక, అన్యజనులు గ్రహింతురుగాక, నామకార్థులు గ్రహింతురుగాక. పావురం ఎప్పటికీ మంచి సమాచారమే తెస్తుంది. యేసునికి మహిమ కలుగునుగాక. మా నుండి మంచి సమాచారమే లోకమునకు వెలువడునుగాక, అందిద్దుముగాక. శ్రమ తీరిపోయింది, నీరు ఆరిపోయిందని ఎరుగునట్లుగా ఒక మంచి సమాచారం లోకమునకు మేము ఎత్తుముగాక. కృప కలుగునుగాక. మంచి సమాచారం ఇవ్వగలిగిన పరిశుద్ధాత్ముడు పూర్తిగా మాలో కదలాడునుగాక. హల్లెలూయా. అటు కృప మాకిస్తున్నందుకు వందనాలు, మా బిడ్డలకు ఇస్తున్నందుకు వందనాలు. దౌర్ఘమైన పడిపోయిన తిరిగి లేచగలిగిన అనుభవంలోనికి నడిపిస్తున్నందుకు వందనాలు. ఎవరు కూడా ప్రభు విడిచిపెట్టబడరని అందరిని దృష్టిస్తున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. ఎప్పుడైతే పావురముకు విడుదల కలిగిందో గుడ్డివారి కనులు తెరవబడ్డాయి, బలహీనులకు స్వస్థత కలిగింది, బలహీనులు నెమ్మది పొందారు. స్వామి నీకు వందనా. గొప్ప సత్యములు మీరు మాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు. రాజుగా అభిషక్తుడుగా మాలయములోనికి వచ్చినందుకు వందనాలు స్వామి. నిన్ను ఆరాధించుటకు జనులు తండోపతండలుగా వత్తురుగాక, తమ యొక్క ఈగోను పడవేతురుగాక, తమ ప్రతిష్టను నేల పడేతురుగాక స్వామి. అవునయ్యా, నీవే హెచ్చించబడాలి, మేమే తగ్గించబడాలి. నీకు మహిమ కలుగునుగాక స్వామి. ఈ ఆలయములో మహిమ తాండవించడము, అల్లాడము గ్రామము చుట్టుపక్కల వారికి కనబడునుగాక. నీ ఆలయము పట్టణైన పర్వతములకు పైగా హెచ్చించబడినప్పుడు జనములు ప్రవాహము వెలవొత్తురన్నమాట ఈ దినము మొదలుకొని నెరవేర్చబడను గాక. ఈ దినము నీ నాయన శక్తిని, ప్రభావమును ప్రజలు చూచునట్లుగా వారి కనులు తెరుతువుగాక స్వామి. కృప చూపి మహిమ మీరు పొందుకోమని వాడబడిన సేవకుని బట్టి వందనాలయ్యా. అయ్యా, ఇంకా ఘనముగా వాడుకో స్వామి. మహిమని కలుగునుగాక నాయన. కుంగిపోవడానికి లేకుండా కురిగిన మా హృదయాలను లేవనెత్తినందుకు స్తోత్ర. మేము ఎప్పటికీ ఖర్జూర వృక్షలమే, మేము లోతుగా నీలో వేరుపోరిన వారమే. ఏ గాలి ఏ వర్షం మమ్మల్ని చేయలేదు నాయన. మేము దుష్టునితో ధైర్యముగా చెప్తున్నాను, దుష్టుడా నీవు ఎప్పటికీ మమ్మేమి చేయలేవు. క్రిందకు వాలినట్లుగా మేము కనబడతాము, అంతకు పైగా మేము లేస్తాం. ఓ హల్లెలూయా. నీ వాక్కులు మమ్మను బలపరిచాయి, నీ వాక్కులు మమ్మను ధైర్యపరిచే స్వామి. అందుకు నీకు వందనాలు. ఎంతమందితో నువ్వు మాట్లాడావు వారందరిని బట్టి వందనాలు. ప్రతి బిడ్డ నీ వాక్యం రిసీవ్ చేసుకుని నమ్ముతున్నాము, గ్రహించారని నమ్ముతున్నాము, హృదయంలో భద్రపరుచుకున్న నమ్ముతున్నాము స్వామి. వాక్యానుసారమైన జీవితం ఇచ్చి మహిమను మీరు పొందుకమ్మ. మరొక్కసారి సేవకు నాయన సురేష్ బాబు గారు అత్యధికముగా మీరు వాడుకోమని ప్రార్థన చేస్తూ చెరిగిన దైవజనులందరినీ బట్టి వందనాలు, దైవజనరాలను బట్టి వందనాలు, అయ్యా బిడ్డలందరినీ బట్టి వందనాలు. అందరిపై నీ దీవెన ఆశీర్వాదము కృమ్మరించుమని ఇదొక మరుపురాని రోజుగా మా బ్రతుకులో ఉండిపోవునుగాక. మా బ్రతుకంతా పావురమునకు స్వేచ్ఛనే మేమెత్తుముగాక. మా మీద స్వేచ్ఛగా అల్లాడునుగాక, మా మీద స్వేచ్ఛగా తిరుగాడునుగాక. మేము వెళ్ళిన ప్రతి చోట మాతో వచ్చునుగాక.
మహిమ మీరు పొందుకోమని ప్రియ సేవకుడు జఫన్ శాస్త్రి గారిని, వారి కుటుంబాన్ని, వారి సంఘమును, పాలు పొందిన బిడ్డలందరినీ మీ చేతికి అప్పగిస్తారు. సమస్త ఘనత, మహిమ, ప్రభావాలు మా ద్వారా, మా బిడ్డల ద్వారా, మా సంఘాల ద్వారా, సేవకుల ద్వారా మీరు పొందుకుంటున్నందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తాం. అడుగుపెట్టిన ప్రతి బిడ్డ దీవించబడి వెళ్ళుదురుగాక. చిన్నలేమి పెద్దలేమి నీ అందు భయభక్తులు గల వారిని ఆశీర్వదిస్తానన్నావు. ఈ పూట అది నెరవేరును గాక. మహిమను మీకు ఆరోపిస్తూ మీ చేతికి మమ్మల్ని మేము అప్పగించుకుంటూ యేసయ్యది శ్రేష్టమైన నామములు అడిగి పొంది ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్.